दोस्तों, अज आपां अफगानिस्तान बारे गलबात के तीजे हिस्से 1978 तो बाद की घटनाक्रम बारे गल करनी है, जिहदे नाल वो हालात जिहड़े सी पैदा होए जिहदे करके अफगानिस्तान की अज वाली स्थिति साडे सामने है। 1978 दे विच जदों PDPA की सरकार जिहड़ी है वो बनती है, तो उन्होंने सरकार नूं सीधी सीधी सपोर्ट होंदी है सोवियत रूस की, क्योंकि वो फौजी जिहड़ी है सहायता भी दिंदा है, हथियारां की सहायता भी दिंदा है, तो होर सारी तरह की मदद जिहड़ी दे के, क्योंकि वह निशाना की हुंदा भी आपां जिहड़ा नेड़े वाले नेड़े जिन्ने भी देश ने उन्हां दे विच आपां कम्यूनिस्ट सरकारां जिहड़ियां ने उन्हां नूं खड़ा करिए। तो जिहड़ी PDPA की सरकार है वह जमीनी सुधार जिहड़े लागू करदी है, जमीन का कौमीकरण किया जाता है, होर काफ़ी सारे जिहड़े ने सुधार लागू किए जाते हैं, जिहदे च औरतां की सिक्ख्या ते इहो जिहियां होर गल्लां आउंदियां। तो उन्हां दे सुधारां नाल जिहड़े पुराने कबीलाई सिस्टम हुंदा है उन्हां दा अफगानिस्तान का, उहदे विच एक तरह की डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। तो जिहड़े पुराने लीडर हुंदे आ, क्योंकि उन्हां दियां जिहड़ियां सदियां तो रवायतां चलियां आउंदियां सी, उन्हां दे टुटण करके वो उहदे विरोध हुंदे आ, ते उन्हां दा आपस विच संघर्ष शुरू हो जाता है। 1979 दे विच ही हालात इहो जिहे हो जाते हैं भी सोवियत रूस नूं सीधा फौजी दखल देना पै जाता है। ਉਹਦੇ फौजी दखल देण ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ कबायली सरदार ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ मौका मिल जाता भी ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋਪਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹਾਦ ਵਾਸਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो इसे कड़ी दे विच ही ओसामा बिन लादेन जिहड़ा सऊदी अरब के एक अमीर टब्बर दे विचों आउंदा है, वो 1984 दे विच अफगानिस्तान पहुँचता है। तो वो क्योंकि तेज तरार नौजवान सी, उहदे च काबलियत सी संगठन की अगवाई करन दी, ते उहदे नाल हौली हौली जिहड़ा है वो काफ़ी सारे लोकां नूं अपने नाल जोड़ लैंदा है। वो जोड़न दे नाल जिहड़ा 1986 आउंदियां तक पाकिस्तान के राही अमरीका तो होर जिहड़ियां ताकतां सी जिहड़ियां कि सोवियत रूस के खिलाफ सी, वो असिद्धे रूप च लड़ाई देने वास्ते हथियारां दी ते होर जिहड़ा साजो समान है उहदी सप्लाई मुजाहिदीनां नूं देनी शुरू कर दिंदे आ। ते इस तरह एक तरह नाल आपस विच जिहड़ी लड़ाई है पूरी जच के जिहड़ी चल पैंदी है, जिहदे विच एक पासे सोवियत रूस ते उहदी हमायती सरकार हुंदी है ते उहदियां फौजां हुंदियां, ते दूजे पासे मुजाहिदीन ते उहनां दे जिहड़े लड़ाके ने वो हुंदे आ। इस तरह ये लड़ाई जिहड़ी है वो अगे वधदी जिहड़ा दिनों दिन स्थिति जिहड़ी है वो कंट्रोल तो बाहर होंदी जाती है। तो इस मुद्दे नूं फिर UNO दे विच लैके जाया जाता है, जिथे 1999 दे विच जिहड़ी उहदी हैगी है अमरीका दी, पाकिस्तान ते सोवियत फौजां जिहड़ियां ने सोवियत रूस, उन्हां दे विचाले एक जनेवा च संधि हुंदी है, तो जिहदे च वो फौजां वापस कढ़न का जिहड़ा वो फैसला उहदे च हो जाता है, तो अफगानिस्तान नूं खुद मुख्तियार छड्डण का जिहड़ा फैसला लिया जाता है। तो इस तरह जिहड़ियां वो जदों फौजां उत्थों वापस मुड़दियां तो जिहड़ी मौके की सरकार हुंदी है उहदे हालात उस तो भी माड़े हो जाते हैं। इहदे तो पहलां 1988 दे विच जिहड़ा अल कायदा है जिहदी अगवाई ओसामा बिन लादेन ने की बाद च, उहदा जिहड़ा वो गठन हो जाता है, तो वो आपदी जिहड़ी ताकत है उन्होंने हौली हौली वधाउणा शुरू कर दिंदा है। सोवियत फौजां की वापसी के नाल ही जिहड़ा मौके की उत्थों की कम्यूनिस्ट सरकार हुंदी अफगानिस्तान की, उहदा पतन जिहड़ा शुरू हो जाता है। तो जिहड़ा नजीबुल्ला मौके का राष्ट्रपति सी, उहदी जिहड़े पैर ने थड़कण लगदे आ। मुजाहिदीन हौली हौली तकड़े हो जाते हैं, तो उन्हां दे गुट रल के उहदा तख्ता पलट के अपनी सरकार जिहड़ी वो बना लैंदे आ। इस दौरान ही एक होर वड्डा लीडर अफगानिस्तान दे विच उभरदा है, जिहड़ा अहमद शाह मसूद के नाम नाल जाणिया गया। पंजशीरवादी का जिहड़ा जंपल सी ओह, ते उहदे विच उहदी काफ़ी चंगी कमांड सी, ते लोकां दे विच बहुत हरमन प्यारा सी। पर वो आप जिहड़ा है उहदी सपोर्ट दे नाल कुछ चिर जिहड़ी सरकार है वो काबल दे विच चलदी है, पर हालात जिहड़े ने वो स्थिर नहीं रहिंदे, वो उस तरह डावाडोलता जिहड़ी है वो बनी रहिंदी है। इस राजनीतिक गड़बड़ दे विच अफगानिस्तान के हालात जिवें जिवें विगड़दे है, तो बहुत सारे लोग उत्थों हिजरत करके शरणार्थी बन के पाकिस्तान ते ईरान च दाखल हो जाते हैं। तो
ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 28 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ 15-18 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ਤੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਤਕੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 1994 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਲੰਘਦੇ ਆ ਜੇ, ਤੇ 1996 ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਬਲ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਦਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮਸੂਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਵਾਦੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਵਾਦੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮਸੂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮਸੂਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੜ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲਣ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਹੈ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। UN ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ UN ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾਦ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੱਟੜਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਤੰਬਰ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮਸੂਦ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਵਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ 4 ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ 2 ਜਹਾਜ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਰੰਭਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲ 2000 ਜਿਹੜਾ 1 ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸੰਬਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਵੀ ਤੋਰਾ ਬੋਰਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਾਤਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਇਆ ਜਿਰਗਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਲੋਇਆ ਜਿਰਗਾ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਇਆ ਜਿਰਗਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ? ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਨੂੰ। ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਇਆ ਜਿਰਗਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ 2014 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਧਿਰ ਆ ਪਸ਼ਤੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2014 ਤੱਕ ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਰਾ ਬੋਰਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਦੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਕਮਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਐਬਟਾਬਾਦ, ਅਤੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਹਮਦ ਕਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੌਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੁੱਕਾ ਛਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕਰਾਰ 'ਤੇ ਨਿਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਾਹ ਮਖਾਈ ਆਪਦੇ ਗਲ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਗਿਰਾ ਆਊਗੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੀ ਆਪਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਸ਼ੀਰਵਾਦੀ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮਸੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਗੱਠ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਵਾਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਖਾਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕਦਮ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਸੈਟਅਪ ਆ ਉਹ ਉਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਛ ਅਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਲਿਜਾਈਏ। ਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।